second sem alle. Okay. Yeah, we are live now. Yes. So good evening, everybody, and welcome to this edition of Methodology of Humanities. We are so happy to hear that many of you have done your exams very well, and some of the comments that are coming in are so glowing that we are so happy. Prashant sir, you should hear certain comments like, this is, I learned something for my life. It wasn't that much explained in the class, it seems. Your explanations were so good. Thank you very much. I don't know how to thank you, and so many comments. So Prashant sir, this is quite good and very encouraging for us. I think I should personally thank you and Subin, but more than that, I should thank you because you have really gone into it. We have brought out the question paper as a separate video. Look into those things and start asking questions. Prashant sir time so module 4 and one of the toughest part. So best of luck for your exams, and we're going to start. I need to be the co-host. Yeah, sorry. So good evening, all of you. We have actually placed 3 question papers last year, the year before, and maybe the year before. 3 question papers, and I'm so happy to tell you that this particular module, 4th module, will not trouble you at all, because neither last year nor the years before there was not much of a problem from this particular module. Though this seems to be very difficult for you, they have never almost always kept away the essay questions from this module. So you'll be so relieved to say that, or maybe to understand that there are only short questions, multiple choice, and 1 paragraph out of. So we can even leave it in the choice. But my advice to you, if you know the paragraph question asked from this particular module, you should try to answer this, because majority of the students will not be answering from this module. So if you know, only if you know, that doesn't mean you should bluff. അറിയാത്ത ചോദ്യം എഴുതണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അറിയെങ്കിൽ ഈ മോഡ്യൂൾ തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ ധാരാളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ജൈനിസമാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ എടുത്തത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രേം, ഈ സ്ലൈഡ് വന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ എടുത്തത്. അതിന് മുമ്പേ എടുത്ത സ്ലൈഡ്സ്, അതായത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തീരും. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ട പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത് ഒന്ന് കാണുക. പ്ലസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കാണുക. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡിൻ്റെ അവസാനം ഐ ഹാവ് ഓൾസോ പ്ലേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതും നോക്കുക. ഇത്രയും നോക്കിയാൽ ഈ മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ചോദിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റർ ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നിങ്ങളെ ട്രബിൾ ചെയ്യില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലസ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നോർമലി ഇതുവരെയുള്ള പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച്. ആൻഡ് ദിസ് ബീങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ, I don't think the questions will be very difficult. Okay, so Jainism was the last thing we have done. Now we move to Buddhism. Yeah, I'm just waiting for the slide to come. Yeah, Buddhism is actually, all of you are familiar with the story of Buddha and how Buddha was enlightened under a Bodhi tree. And after enlightenment, he has assumed the name Buddha. His earlier name was Siddhartha. That story all of you know. So Buddhism is a direct offshoot of the enlightenment that Buddha had undergone during a particular point of time after a prolonged meditation. And Buddha has actually, in fact, preached this to the public. Buddha ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പല പോയിന്റിൽ, അന്ന് ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളില്ല, വലിയ എവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോവുകയും അവിടെ ആളുകളോട് സംവേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ ബുദ്ധിസം പ്രചാരത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധിസം ചോദിച്ചാൽ,
മൂന്ന് സെൻട്രൽ ഡോക്ട്രിൻസ് ആണ് ബുദ്ധിസത്തിലുള്ളത്. ഇത് വളരെ വിശാലമായിട്ട് പോകണമെന്നില്ല, വളരെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡോക്ട്രിൻസ് ആണ് ബുദ്ധിസത്തിൽ ബേസിക്കലി ഉള്ളത്. എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ട്രിൻസ് എന്ന് നോക്കാം. അത് 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 നോക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഡോക്ട്രിൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ 4 നോബിൾ ട്രൂത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി നോക്കാം. സെൻട്രൽ ഡോക്ട്രിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ നോബിൾ ട്രൂത്താണ്, 4 നോബിൾ ട്രൂത്ത്സ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് മിസറി. അപ്പോൾ ബുദ്ധന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രീ ഓക്യുപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബുദ്ധൻ ഈവൻ രാജ്യം വിട്ടു പോകാൻ തന്നെ കാരണം മരണം, അതുപോലെ ആളുകളുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന, ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത്? മിസറി. വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഫേസിങ് സോ മച്ച് മിസറി? സോ ഹി കംസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ കോസ് മിസറി, വാട്ട് ഈസ് മിസറി, വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് മിസറി, ഹൗ യു ക്യാൻ പുട്ട് എൻ എൻഡ് ടു മിസറി. സെസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിങ് എൻ എൻഡ് ടു മിസറി, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പാത്ത് ദാറ്റ് ലീഡിങ് ടു സെസേഷൻ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ബുദ്ധൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, മിസറി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത്, അതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം, ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചിതനാവാം. ഈ ഒരു 4 ലെവലിലാണ് ഈ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സഫറിങ് ലീഡ്സ് ടു എൻഡ്ലെസ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഈ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും ചെയ്യുന്ന പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഈ സഫറിങ് നമ്മളെ കൂടെ പിന്നെയും ബർത്ത് എടുത്തിട്ട് വരും. ഈ എറ്റേണൽ സൈക്കിളിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു ചെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോളജ് ക്യാൻ ലിബറേറ്റ് യു, നോളജ് ഓഫ് ദ എറ്റേണിറ്റി, നോളജ് ഓഫ് ദ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ നോളജ് എന്താണെന്ന് ബുദ്ധൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നോളജാണ് ബുദ്ധൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു 8 ഫോൾഡ് നോബിൾ പാത്താണ്. പേജ് 71 അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മൈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് വാസ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഓഫ് ബുദ്ധ. There is a 3 central doctrine. One among that is 4 noble truths that related to misery. ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ മിസറി ഇത് മാത്രമല്ല എഴുതുക. And what can take you away from, what can liberate you from the endless birth and rebirth is the knowledge. How this knowledge comes? You can follow 8-fold path. ഈ 8-fold പാത്തിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. റൈറ്റ് വ്യൂസ്, റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, റൈറ്റ് സ്പീച്ച്, റൈറ്റ് കോണ്ടക്ട്, റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ്. ഈ റൈറ്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് മുഴുവൻ. അങ്ങനെ 1-2 വാക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ അത് എഴുതിയാൽ മതി. 8-ഫോൾഡ് പാത്തിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉണ്ട് എന്ന് വെറുതെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ് ആസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വാലിഡ് നോളജ്. കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുക, ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ ഇൻഫറൻസ്, നോളജ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് വാലിഡ് നോളജ്. അപ്പം ബുദ്ധൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത്, തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ ബുദ്ധൻ ആളുകൾക്ക് ഈ നോളജ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നു. ഈ നോളജിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബർത്ത് ഡെത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഓഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നതാണ് ബുദ്ധിസം പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ബുദ്ധിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പാത വളരെ കഠിനമായ പാതയാണ്. അതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിസം അത്ര പോപ്പുലർ ആവാൻ. ഇന്നും പല സ്ഥലത്തും ബുദ്ധിസം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേകതരം ലൈഫ് നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് നമ്മളെ പോലെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് അവർക്ക് തീരെ പറ്റില്ല. അവർ പരിത്യാഗം, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല. സോ ദ സ്കൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു മെനി ഫ്രം അബ്സല്യൂട്ട് നിയലിസം ടു ഡയറക്റ്റ് റിയലിസം. അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കാരണം ബുദ്ധിസം ബേസിക്കലി യോഗ, വേദ ഇതിനൊക്കെ എതിരാണ്. ബേസിക്കലി ദൈവത്തിന് പോലും ഒരു പക്ഷേ ഈ വേദാസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിച്വൽസിനൊക്കെ ബുദ്ധിസം എതിരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആബ്സല്യൂട്ട് നിയലിസത്തിലേക്ക് പോയി. നിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് ഗോഡാണ്. അപ്പൊ ഒരു വിഭാഗം ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ നിഹലിസത്തിലേക്കും മറ്റേ ആളുകൾ ഡയറക്റ്റ് റിയലിസത്തിലേക്കും പോയി. ഡയറക്റ്റ് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഈസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ യു സീ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പൊ കാണുന്നതാണ് ജീവിതം എന്ന രീതിയിൽ. അങ്ങനെ 2 ബ്രാഞ്ചോ അല്ല പല ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ബുദ്ധിസം വേർപിരിച്ചു പോയി. ആൻഡ് ദേ അഡ്വക്കേറ്റ് അവോയ്ഡിങ് എക്സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ദ മിഡിൽ പാത്ത്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ബുദ്ധിസം എപ്പോഴും അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രീംസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മിഡിൽ പാത്തിലേക്ക് പോവുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈനലി ലീഡ്സ് യു ടു നിർവാണ. നിർവാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷമാണ്. അതായത് ബർത്തും ഡെത്തും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നിർവാണ എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധൻ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത ആളാണ് നിർവാണ. നിർവാണ എന്നുള്ള വാക്ക് ബുദ്ധിസം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ബ്ലിസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ 4 നോബിൾ ട്രൂത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ 8-ഫോൾഡ് പാത്ത്, പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ്,
And Buddhism has split into a number of diverse groups. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ചൈനയിലെ ദലൈലാമ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ബുദ്ധിസത്തിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വഴിയുണ്ട്. പൊതുവേ ബുദ്ധിസം എക്സ്ട്രീംസിൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മിഡിൽ പാത്ത് ആണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ എയിം ഈസ് ടു അറ്റൈൻ നിർവാണ. ഇനി അടുത്ത ഫിലോസഫി ന്യായ ഫിലോസഫി എന്താ നോക്കാം. ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഗൗതമ, ആൻ അലൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് വൈശേഷിക നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വൈശേഷികയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതും പറയാം. വൈശേഷിക ഫിലോസഫി ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ന്യായ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു മെറ്റഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഓണ്ടോളജി. ഇത് രണ്ടിനോടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്കൂളാണ് ന്യായ സ്കൂൾ. സോ ന്യായ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ടു ഓട്ടോമിസ്റ്റിക് പ്ലൂറലിസം ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റിയലിസം. ന്യായ എപ്പോഴും പ്ലൂറലിസം അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു വഴിയല്ല, മോക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വഴികളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ന്യായ വളരെയധികം ലോജിക്കലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഇല്ല, ബിലീഫ് ഇല്ല. ദേ ആർ ഡൗൺ ടു എർത്ത്, ലോജിക്കൽ. സഫറിങ് ഡ്യൂ ടു ബോണ്ടേജ് ഓഫ് ദ സോൾ ആൻഡ് ക്യാൻ ലിബറേറ്റ് ടു നോളജ്. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവരും പറയുന്നത്. സഫറിങ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം സോൾ ബോണ്ടേജ്, സോൾ ഇതിൽ കെട്ടുപടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. സഫറിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ബുദ്ധനത് പറയുന്നുണ്ട്, ഡിസയർ ആണ് റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ സഫറിങ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സഫറിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സഫറിങ്ങിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഈ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വെളിച്ചം, അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം കിട്ടണം. സോ ദർ ഷുഡ് ബി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലിബറേറ്റഡ് ഓൺലി ത്രൂ നോളജ്. അതിന് 4 വഴികളാണുള്ളത്. 4 ways ഓഫ് അക്വയറിങ് വാലിഡ് നോളജ്. ഇതെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പെർസെപ്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇൻഫറൻസ്, ഇത് രണ്ടും ബുദ്ധിസം പറയുന്നതാണ്. ഇവർ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിമണി. കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടും അല്ലെ വേറൊരു ആശയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ടെസ്റ്റിമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിവും വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന അവരുടെ അനുഭവം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ മഹാന്മാരായ ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കണ്ടേ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം പറയുകയാണ്. അതാണ് ടെസ്റ്റിമണി. അപ്പോൾ ലേണഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ പറയുന്ന കഥകൾ, അയാളുടെ അനുഭവ കഥകൾ, അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവാം പലപ്പോഴും. ഇതാണ് ടെസ്റ്റിമണി. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരാളെ ടെസ്റ്റിമണി കേൾക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ന്യായ ഫിലോസഫി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് എ ടെസ്റ്റിമണി ക്യാൻ ലീഡ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ചേഞ്ച് എ പേഴ്സൺ ടു സംതിങ് ബെറ്റർ. ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് റിയൽ. അവർ യൂണിവേഴ്സിനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ 4 എണ്ണം ആകാശത്തിന് ഒഴിവാക്കിയത്. പഞ്ചഭൂതത്തിന് ആകാശമുണ്ട്, അതിൽ എയർ, ഫയർ, വാട്ടർ, എർത്ത്, ഈ 4 എണ്ണത്തിനെ ഇവർ എടുക്കുന്നു. ആകാശം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഇത് എയറും ഫയറും വാട്ടറും എർത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ആകാശം എന്നുള്ള 5ാമത്തെ ഭൂതം കുറച്ച് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയില്ല അതെന്താന്ന്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ നീല ആകാശമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, എന്നാൽ ആക്ച്വലി അത് നീലല്ല. അപ്പോൾ ആകാശത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 4 ഭൂതങ്ങളെ, 4 ചരാചര, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സ് ആസ് റിയൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് എയർ, ഫയർ, എർത്ത്, വാട്ടർ. ഇത് ഒരു തരത്തിലല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എല്ലാ ഫിലോസഫേഴ്സും എല്ലാ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയും പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എൻ ഇലാബറേറ്റ് തിയറി ഓഫ് കോസേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ന്യായ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. കോസേഷൻ, എല്ലാത്തിനും ഇവർക്ക് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ന്യായ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ മലയാളത്തിൽ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. ന്യായമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. അവർക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട്. ലോജിക് അല്ലാത്തൊരു സാധനം ന്യായ ഫിലോസഫി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ആസ് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് കോസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, അതും അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യായവാദം പറയുന്നത് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് കോസ്. ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇത് 3 ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗോഡാണ്. അപ്പോൾ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലിമെന്റ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിന് ഒരു അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന വാദമാണ് ന്യായ ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അടുത്തത് വൈശേഷിക. ആളെ പേരൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം. കനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇത് ഫൗണ്ടർ. ഷെയർസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ന്യായ, ഡിവോട്ട്സ് ടു ദ എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി, ആൻഡ് ദേ കൺസിഡർ മൈൻഡ് ആസ് ആറ്റോമിക് ആൻഡ് സോൾ ആസ് എറ്റേണൽ. ഈ വാദം വൈശേഷിക ഫിലോസഫിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. മൈൻഡിനെ അറ്റോമിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുത്, ആൻഡ് സോൾ ആസ് എറ്റേണൽ. മൈൻഡ് അറ്റോമിക് ആണ്, സോൾ എറ്റേണൽ ആണെന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു വാദം. ഓൺലി പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ് ആർ വാലിഡ് നോളജ്. മറ്റവർ പറഞ്ഞ 4 ഇവർ 2 ചുരുക്കി. ഇവരും ബുദ്ധിസവും ഒരേ മാതിരിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആർഗ്യുമെന്റിൽ
നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെ താഴെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെറുതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഈ സ്ലൈഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദേ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആസ് ഓൺലി വാലിഡ് നോളജ്. അവർ ടെസ്റ്റിമണി ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഫോളോസ് കോസേഷൻ. ന്യായ സ്കൂളിന്റെ കോസേഷൻ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ വിത്ത് ന്യായ. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവരും ന്യായ സ്കൂളും പറയുന്നത് ദ സോൾ ക്യാൻ ബി ലിബറേറ്റഡ്. ഈ എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബർത്ത് നിന്നും റീബർത്ത് നിന്നും സോളിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രൂ നോളജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ ട്രൂ നോളജ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എലിമെന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് വൈശേഷിക. ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ്. ഇത് രണ്ടുമേ ഉള്ളൂ ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഇനി സാഖ്യ. ഇത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു സാഖ്യ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ്. ഇത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഒരു റിവിഷൻ അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഓരോന്നും ഒരു ക്ലാസ് 1 മണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. നമുക്കിവിടെ സമയത്തിന്റെ വലിയൊരു അഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയും. ഇറ്റ്സ് എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് റിയലിസം ഫൗണ്ടഡ് ബൈ കപില. എന്താ ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡ്യുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദ്വൈതമാണ്, രണ്ടെണ്ണാണ്. ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ആണ് എല്ലാം. ഡ്യുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡ്യുവൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി? ദേ ബിലീവ്സ് ഇൻ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റീസ് പ്രകൃതി ആൻഡ് പുരുഷ. ഈ 2 വാക്കും പഠിക്കണം. നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പരിചയമുള്ള വാക്കുകളായതൊക്കെ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അതാ ഡ്യുവലിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് രണ്ടായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റും. പുരുഷ ദാറ്റ് എൻജോയ്സ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പ്രകൃതി. പുരുഷ ഇസ് എ ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് എറ്റേണൽ ദാറ്റ് എൻജോയ്സ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള 2 എലിമെന്റ്സ് ആണ്. പുരുഷ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ഗുണാസ്. ഇതും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സത്വ, രജസ്, തമസ്. തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സദ്ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പുരുഷനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന. പുരുഷൻ ഹാസ്, മാത്രമല്ല ഈ പുരുഷന്റെ സ്വഭാവം, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം, അല്ല ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് പഴയതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ, ഇതാണ് പഴയത്. ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഹ്യൂമർ തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്ലം, കോളർ, ബൈൽ, ബ്ലാക്ക് ബൈൽ. ഈ 4 എലിമെന്റ്സ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതെന്നും ഈ ശരീരത്തിലെ എലിമെന്റ്സിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കും. അതുപോലെ 3 ഗുണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഉള്ളത്. രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ, തമോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ, സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് ഗുണമാണ് അയാൾക്ക് ഡോമിനന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സ്വഭാവമാണ് അയാൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു സാഖ്യ ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. Everything is a combination of some or other proposition of three gunas. Every individual is a combination of these 3 gunas and one guna dominates. അത് ആ സ്വഭാവം അയാൾ കാണിക്കും. Believes in the validity of perception, inference and testimony. ഇവർ പെർസെപ്ഷനും ഇൻഫറൻസും ടെസ്റ്റിമണിയും കൂടി എടുത്തു, 3 എണ്ണാക്കി സാഖ്യ ഫിലോസഫി. ആൻഡ് ഓർത്തഡോക്സ് ബട്ട് എത്തീസ്റ്റ്. ഇവര് വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയ ഫിലോസഫി ആണെങ്കിലും ഇവർ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. they are atheistic. Earthly life as painful. ഇത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി തന്നെ ഇവരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. എർത്ത് ലൈഫ് അല്ലെ ലൈഫ് ഇൻ എർത്ത് ഈസ് ക്വൈറ്റ് പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് പാത്സ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ ത്രൂ സ്പിരിച്വൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് യോഗ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടല്ല ഇവർ മോക്ഷത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇവർ പറഞ്ഞത് യോഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, യോഗ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മോക്ഷം കിട്ടാനും സാധിക്കുന്ന ഫിലോസഫിയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, സാഖ്യ. അതിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രകൃതിയും പുരുഷനും എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ ആ സമയം കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പിക്ചറൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം. ഇനി യോഗ, പതഞ്ജലി. ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. പതഞ്ജലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഇന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പതഞ്ജലി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടാവും. അപ്പോൾ പതഞ്ജലിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ യോഗ സ്കൂളിന്റെ ഫൗണ്ടർ. ക്ലോസ്ലി അലൈഡ് ടു സാഖ്യ. സാഖ്യയുടെ അവസാനം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഗ അവർ ശക്തമായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ സാഖ്യ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രമാണമാണ്, അല്ലെ ഒരു സ്കൂളാണ്. പക്ഷെ യോഗ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഇതിൽ ഒരു സംസ്കൃത വാക്ക് പഠിപ്പിക്കാം, ചിത്തവൃത്തി നിരോധ. ചിത്തവൃത്തി നിരോധ. ചിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെന്റൽ ഫങ്ഷൻസ്. ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാണ്. വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻസ്. നിരോധ മീനിങ് ബാനിങ്, സെസേഷൻ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ അടക്കി വെക്കണം, കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം. വളരെ ശരിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പൊതുവേ. അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ വയസ്സാകുമ്പോൾ പലതും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും പിറകെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് യോഗ ഫിലോസഫി. ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആസനാസ്. ഈ വാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പാണ്. യോഗയ്ക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്, ഓരോരോ ആസനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? ഓരോ ആസനങ്ങളെ പേര് നിങ്ങൾ പല ആസനങ്ങളെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വജ്രാസനം, അങ്ങനെ ഓരോ ആസനങ്ങളെ പേരുണ്ട്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്സ്, പൊസിഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലെൻസ് ആണ്, മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധാക്കാനാണ്. ഇതാണ് അവർ അവകാശവാദം. ഇത് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കടം വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ യോഗ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക, അങ്ങനെയല്ല. I'm just trying to explain their standpoint, what they are trying to tell you, right? Whether you follow yoga or not is your priority, your question. പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലെൻസിങ്, ക്ലീനിങ്, സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, മെഡിറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ യോഗയുടെ പേർപ്പസ്. ആൻഡ് വിച്ച് ലീഡ് ടു അലേർട്ട്നെസ് ആൻഡ് മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഇത് ഒരാളെ അലേർട്ടും അജൈൽ അതുപോലെ തന്നെ മെന്റലി സ്ട്രോങ്ങും ആക്കുന്നതാണ് യോഗ ഫിലോസഫി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കാം. ഈ വാക്കുകൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ടു മെറ്റീരിയലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതി. ഒന്ന് യാമ, റിസ്ട്രെയിൻഡ്. നമ്മൾ വളരെ റിസ്ട്രെയിൻ പാലിക്കണം, എല്ലാത്തിലേക്കും എടുത്തു ചാടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നിയമ, ഡിസിപ്ലിൻ. ഇതൊക്കെ മലയാള വാക്കുകളാണ്, ഇതൊക്കെ സംസ്കൃത ഒറിജിനാണ്, പക്ഷേ എല്ലാം മലയാളത്തിലുണ്ട്. ആസന, സിറ്റിംഗ് പോസ്ചർ. പ്രാണായാമം, ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. പ്രാണായാമം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും, ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. പ്രത്യാഹാര, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ്. സെൻസസിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത്. നമ്മളെ 5 സെൻസസ് ഉണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത്, അത് ഹോൾഡ്. ധർണ, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ, ഇതിന്റെ വാക്ക് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ്. അറ്റൻഷൻ, വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ധർണ, ഫോക്കസ്. ധ്യാന, മെഡിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് സമാധി. സമാധിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക്, സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമല്ല, ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, യോഗ കഴിഞ്ഞ അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ യോഗയുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശവാസനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശവം കിടക്കും പോലെ, അതായത് ഒരു ബോഡിയിലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് മലർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് സമാധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സമാധി ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ അബ്സല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇതാണ് യോഗ സ്കൂൾ. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വേറെ ഒരു ട്രീ വരച്ചിട്ട് ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വെക്കാം. ഇനി മീമാംസ. മീമാംസ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയ്മിനി എന്നൊക്കെ പറയാം. ജെയ്മിനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് യോഗയായിട്ട് ആബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് ഇൻലൈനാണ്. ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ടഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ റിച്വലിസം പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ വേദാസ്. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ റിച്വൽസും, എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് മീമാംസ. മാത്രമല്ല, മീമാംസ ഫിലോസഫി കൺസിഡേഴ്സ് വേദാസ് ആസ് സെൽഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എറ്റേണൽ, കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഗോഡ്സ്. മനുഷ്യൻ എഴുതിയതേ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ്. മനുഷ്യൻ എഴുതാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് എറേഴ്സിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അവർ ആബ്സല്യൂട്ട് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ്, സെൽഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും അതിന് ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് വി ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് ടു ദിസ് അതോറിറ്റി, യോഗ അതോറിറ്റി ഓഫ് വേദാസ് വിത്തൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്. ഒരു ചോദ്യവും ചെയ്യാതെ, മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് മീമാംസ ഫിലോസഫി അവകാശപ്പെടുന്നത്, അല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ദ സോൾ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഇമ്മോർട്ടൽ. ഈ വേദാസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസിക് ഫിലോസഫിയാണ്. സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മോർട്ടലാണ് എന്നും ബോഡി മോർട്ടലാണ് എന്നും, ശരീരം നശിച്ചാലും സോൾ നശിക്കുന്നില്ല എന്നും, സോള് പിന്നെയും വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പോയി റീബർത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള തിയറീസ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിലാണ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നോ പ്ലേസ് ഫോർ ഗോഡ്സ്. മീമാംസ ഫിലോസഫിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം വേദങ്ങളിലെവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ മീമാംസയിലും തന്നെ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എത്തീസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം.
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം ഈ ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കുക, സംസ്കൃത വാക്കുകൾ. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ അറിയെങ്കിൽ നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലും മതി. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ അറിയാൻ നല്ലത്. ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ പരമാവധി പഠിക്കുക. കൂടുതൽ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇനി അവസാനത്തേക്ക് വരിക നമ്മൾ വേദാന്ത. വേദാന്ത എന്താന്ന് നോക്കുക, അതും ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വേദാന്ത ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് വേദാസ്. വേദ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, വേദാന്ത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വേദ എന്ന വാക്കും അന്ത, മലയാളത്തിൽ പറയും അന്തകൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡാണ്. അത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു എൻഡ് ഓഫ് വേദാസ് എന്നാണ് വേദാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. എൻഡ് ഓഫ് വേദാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തിൻ്റെയും നടുക്കുള്ളതാണ്. വേദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഉപനിഷത്തിൻ്റെയും വേദത്തിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള അതാണ്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആശയങ്ങൾ, ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും ഒന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രയാണ്. ബ്രഹ്മസൂത്രയും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഈ വേദാന്ത ഫിലോസഫീൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. വേദാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. തത്വമസി, ദൗ ഐ ആം ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതിൽ സൂത്രാസ് ഉണ്ട്. സൂത്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. ശങ്കരാചാര്യർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഓഫ് ഓൾ വേദാന്തസ്. വേദാന്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആള്, വേദാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേദാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളെ ആദിശങ്കരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശങ്കര is supposed to be the most powerful and the most crafted kind of a person who has interpreted Vedanta or taken Vedanta to greater heights and believes in monism. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സിംഗിൾ ആണ്. മറ്റേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ആണ്, അദ്വൈതിയും ദ്വൈതയാണ്. സോ വേദാന്ത ടോക്സ് അബൌട്ട് മോണിസം. They do not consider the world to be real. മറ്റു ഫിലോസഫി പറയും പോലെ വേൾഡിനെ ഇവർ റിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇല്യൂഷൻ ആണ് വേൾഡ്. ഇല്യൂഷൻ വെച്ചാൽ മായ. വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മായയാണ്. റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. സോ ദേ ഓൾസോ ടോക്സ് അബൌട്ട് മോണിസം. They do not consider the world to be real but illusionary. There is also 6 means of valid knowledge. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 6 പോവാണ്. 6 ലെവലാണ് ഈ വാലിഡ് നോളജ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പെർസെപ്ഷൻ, ഇൻഫറൻസ്, കമ്പാരിസൺ, ടെസ്റ്റിമണി. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. ഇത് കൂടാതെ പ്രിസംഷൻ ആൻഡ് നോൺ കോഗ്നിഷൻ. നോൺ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവല്ലാതെ നോൺ കോഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. സ്മൃതിയാണത്. സ്മൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയാണ്. മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളും കൂടി ഇതിൽ ചേരുന്നുണ്ട്, നോൺ കോഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പിന്നീട് വരും. ദർശന എന്ന് പറയുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിലോസഫി ആസ് ദർശൻ എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ. ദർശന എന്നുള്ള വാക്ക് ഡോക്ടർ പ്രേമാനന്ദന്റെ മകളുടെ പേര് ദർശന എന്നാണ്. ഈ പേര് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ ഒട്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദർശന ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് ദർസ് എന്നുള്ള വാക്കെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ടു സീ എന്നാണ്. പെർസെപ്ഷൻ എന്നാണ് ദർശന എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. നമ്മളതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ദർശനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. the way you look at something. അതിനൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ എൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിന് ആരും ദർശനം എന്ന് പറയില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ദർശനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നേ പറയാറുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദർശനം. അടുത്തതായിട്ട് ജ്ഞാന. ഇത് രണ്ടും ജ്ഞാന ആൻഡ് പ്രാമ. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പാരഗ്രാഫൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. പേജ് നമ്പർ 79 പേജ് നമ്പർ 79 എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നമ്മളെ പ്രമോദ് കേദാരുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ 79th സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം. ഇവിടെ ഞാൻ സൈഡിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അതിൽ 4 അടിയിലുള്ളൂ. അടിയിൽ ശരിക്കും 6 ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ 6 ബുദ്ധിസത്തിൽ പറഞ്ഞ 6 അതിലുണ്ട്. ജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജാണ്. കോഗ്നീഷൻ, നോളജ്, അറിവ്. ഈ അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം? അനുഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവാം, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവാം, പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവാം. ആൻഡ് പ്രാമ ഇസ് ദ ട്രൂ കോഗ്നീഷൻ. നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവേദ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പ്രാമ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെക്ട് ഓഫ് കോഗ്നീഷൻ, നോട്ട് ഓഫ് ബിലീഫ്. ഇവിടെ നമ്മൾ
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കോഗ്നീഷൻ, മറ്റേത് ബിലീഫ്. ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ഉദാഹരണം അല്ല കേട്ടോ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ, നല്ല എക്സാമ്പിൾ അല്ല, നല്ലൊരു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രേതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ലോകത്തിൽ ആരും പ്രേതത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പലരും പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അത് വിശ്വാസമാണ്, അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതത്തിന് ഷെയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി പറയാനോ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാനോ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആരും. അങ്ങനെ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരിക്കും. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളായിരിക്കും പ്രേതത്തിൻ്റെ കൂടെ സെൽഫി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വിശ്വാസമാണ്. ദൈവവിശ്വാസം ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു വിശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ദൈവത്തിനെ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ അറിയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല, നോളജാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം, ഐസിന് തണുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഹാർഡാണ്, വെള്ളം ഏത് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റും. നോളജ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു വാലിഡ് നോളജ്, പ്രാമ. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ വാലിഡ് നോളജാണ് പ്രാമ, ആൻഡ് നോൺ വാലിഡ് നോളജ് അപ്രാമ. നോൺ വാലിഡ് നോളജ് അതെന്താ ഞാൻ പറയാം. Unlike Western philosophy, which do not accept non-valid knowledge. Western philosophyയിൽ വാലിഡ് നോളജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർ നോൺ വാലിഡ് നോളജിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവർ പറയുന്നേ ഇല്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അസുരനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, നല്ലതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, തിന്മേനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദുര്യോധനൻ വില്ലനായിട്ടും സ്വർഗത്ത് പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഡ്യുവാലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ആളുകളും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും വിവിധ മതങ്ങളും വന്നതും ഈ മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്തിനേയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ അത് അങ്ങോളുണ്ട്. പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ടോക്സ് അബൌട്ട് നോളജ്, ദേ ആക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി വാലിഡ് നോളജ്. ഇന്ത്യയിൽ വാലിഡ് നോളജിനെയും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻവാലിഡ് നോളജിനെ. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് രണ്ട് വ്യത്യാസം നോക്കാം. Buddhist school believes that truth of knowledge is contained in its practical value and the question of smriti. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്മൃതിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി. സ്മൃതി ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ്സായി പോകും. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഏതൊരു മെമ്മറിയും നമുക്കൊരു നല്ല ലെസണാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, തോറ്റാൽ അത് വലിയ പാടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്മൃതി അല്ലെ മെമ്മറി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പല അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സ്മൃതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മെമ്മറി ആണ് നമ്മളത് അയാളെ വിശ്വസിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗഹൃദത്തിനൊരു ബാക്ക്ലോഗ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബാക്ക്ലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരെ എടുക്കണം, ആരെ വിശ്വസിക്കണം, ആരെ അവിശ്വസിക്കണം, ആരെ കൂടെ പോകണം, ആരെ തള്ളണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മെമ്മറി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മെമ്മറിക്ക് വലിയൊരു, പക്ഷേ അത് കോഗ്നിറ്റീവ് നോളജ് അല്ല. മെമ്മറി ഈസ് ഓൺലി എ മെമ്മറി. അത് പൂർണ്ണമാവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗമായിട്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പറയുന്നതല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർക്കും വളരെ ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മയാണ് പലതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ സ്മൃതി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ നോൺ വാലിഡ് നോർ വാലിഡ് നോളജ്. ഇത് ലേശം ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ നോൺ വാലിഡ് നോർ വാലിഡ് നോളജ്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വാലിഡും അല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻവാലിഡും അല്ല. അത് രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇപ്പോൾ ഡ്രീം റിയൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്, ഇഫ് ഐ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഡ്രീം ഈസ് റിയൽ, അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുമോ റിയൽ അല്ലേ? കാരണം നിങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് റിയൽ അല്ലേ? ആണോ? അല്ല. കാരണം അത് ഒറിജിനലി സംഭവിച്ചതല്ല. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചാൽ വേദനയാവില്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അടി കിട്ടിയ വേദനയാവും. അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അപ്പോൾ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വാലിഡ് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഇതാണ് സ്മൃതിയും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധവും. മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത
ഒരിക്കലും വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ 12th സെൻഡ് ഓഫോ SSLCയുടെ സെൻഡ് ഓഫോ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മെമ്മറിയാണ്. വിച്ച് വിൽ നെവർ, യു ക്യാൻ നെവർ ഗോ ആൻഡ് റീലിവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫിലോസഫിക്കായിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയേണ്ടത്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ ട്രൂ മെമ്മറി? ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഡിസ്റ്റിങ്വിഷസ് ബിറ്റ്വീൻ യഥാർത്ഥ മെമ്മറി, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ മെമ്മറി, ആൻഡ് ഫോൾസ് മെമ്മറി, അയഥാർത്ഥ മെമ്മറി, which does not match with the real object. അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥ മെമ്മറി, അയഥാർത്ഥ മെമ്മറിയും ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തും രണ്ടാൾക്കും ഒരേ അനുഭവം. ഇപ്പോൾ +2 സെൻഡ് ഓഫിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും പങ്കെടുത്തു. നിങ്ങളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 2 കഥയാണ് പറയുക. കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച പല സാധനങ്ങളും സുഹൃത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, സുഹൃത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ് യഥാർത്ഥ മെമ്മറി, ഏതാ അയഥാർത്ഥ മെമ്മറി? ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടും യഥാർത്ഥ മെമ്മറിയാണ്, 2 സൈഡാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ മെമ്മറിക്ക് യഥാർത്ഥമായ മെമ്മറി, ഫോൾസ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അനുമാനം തെറ്റായിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ പഴയ മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ധാരാളമായിട്ട് കാണാം. കാരണം എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അടിച്ചു പിരിയൂ, യഥാർത്ഥ കാരണം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥ കാരണം പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർ വീണ്ടും തമ്മിൽ യോജിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ യഥാർത്ഥ കാരണവും ഫോൾസ് മെമ്മറി, 2 മെമ്മറി ഉണ്ട്. സ്മൃതിയിൽ നമ്മൾ ഈ 2 വ്യത്യാസങ്ങളും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് സംശയം. നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ അതേ വാക്കാണ് സംശയം, ഡൗട്ട്. ഡൗട്ട് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എഴുതിയ ഡൗട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ച് വിഷമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാംലെറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി. അതാ ഡൗട്ട്. വേണോ വേണ്ടേ? നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കണോ പോണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡൗട്ട്. അത് ഞാൻ എഴുതിയ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാക്ക് തന്നെയാണ്. When more than one mutually incompatible notions regarding the same subject are cognized simultaneously. ശശി തരൂരിന്റെ ഒരു ഛായ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ? മോർ ദാൻ വൺ മ്യൂച്വലി ഇൻകമ്പാഷബിൾ നോഷൻസ്, ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഏതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത 2 കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ, ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്ന് ആലോചിക്കും. കാളിദാസന് 2 കൊടുത്തു, പാലും കൊടുത്തു, തൈരും കൊടുത്തു, ഏതൊന്നും എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. കാളിദാസൻ 2 എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു. കാരണം ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒന്ന് അറിവാണ്, മറ്റേത് പണമാണ്, 2ഉം വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് 2 എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാം, സംശയം. ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓൾട്ടേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് നോഷൻസ്. ഈ ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്ന് എപ്പോഴും സംശയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടെയൊക്കെ ചോദിക്കാനും സാധാരണ പതിവ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഡൗട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വിപര്യ, വിപരീതം എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നാണ് വിപര്യ. വിപര്യ വെച്ചാൽ ഇറർ, ഇൻവാലിഡ് നോളജ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രാമ. ഇത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കും. ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഇറർ. അതിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ അവിടെ റോപ്പ് ആൻഡ് ദ സ്നേക്ക് എന്ന് എഴുതിയത്. അതായത് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ കയറാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതെടുത്ത് കെട്ടുന്ന ഒരു കഥ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ രാജാറാവു സർപ്പൻ ആൻഡ് ദ റോപ്പ് എന്നുള്ള നോവൽ എഴുതിയത്. ഇത് പഴയൊരു കഥയാണ്. സർപ്പൻ്റെ റോപ്പ്, സർപ്പൻ്റാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റോപ്പാന്ന് വിചാരിച്ച് സർപ്പൻ്റെ എടുത്തിട്ട് കെട്ടുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറക്കും, അത് തെറ്റായ വഴിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും ഈ +2 കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തതും ഒരു പക്ഷേ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ വാതിൽ തുറന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ വാതിൽ കൂടി കടന്നു പോയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇനി 4ാമത്തെ വിഷയം തർക്ക. അതൊന്നും മലയാളം വാക്ക് തന്നെയാണ്, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. വെൻ ദർ ആർ 2 ഈക്വലി പ്ലോസിബിൾ യെറ്റ് കോൺട്രഡിക്ടറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ഒന്നേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ, പക്ഷെ 2 എണ്ണത്തിന് ഒരേ തരത്തിൽ അവകാശം നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അവൈലബിൾ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് വി കനോട്ട് ഡിസൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തർക്കിക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരി നിങ്ങളോ, അനിയൻ പറഞ്ഞ ശരി അനിയനും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇടപെട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും. സോ ഈ 4 ലെവലിൽ സ്മൃതി, ദാറ്റ് ഇസ് മെമ്മറി, സംശയ ഡൗട്ട്, വിപര്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറർ, ആൻഡ് തർക്ക ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. So with this, I think we come to the end of our presentation. Now I'll be going to questions. And ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം റെഡി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇത്രയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.
ഇതിലല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം വരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ ഒരുവിധ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യും. പ്രേം, ആർ യു ദേർ? Yes, I am ready. Yes. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Yeah, that is also welcome. They were in between, ask. Mostly it is periods of Indian philosophy that will be asked and things like that. Yeah, normally. ഒക്കെ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ സ്കൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, പാരഗ്രാഫ് ചോദിക്കാം, മെസ്സേജ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, തുടങ്ങിക്കോ. Okay. So the first question, we can if you find any question difficult, you can ask. Otherwise, നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കണം. അന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ? രണ്ടു മൂന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ, രസമല്ലേ? ചോദിച്ചോക്കാം. The 4 periods of Indian philosophy. ഞാൻ 3 എണ്ണം പറയാം. ഒന്ന് മാത്രം കുട്ടികൾ എഴുതിയാൽ മതി. വേദിക് പീരീഡ്, എപ്പിക് പീരീഡ് ആൻഡ് സൂത്ര പീരീഡ്. You name the last one. പറപ്പിച്ചിട്ട് വരും. വരട്ടെ. സ്കോളാസ്റ്റിക് ആണോ? Yes. Very good. അനുഗ്രഹജി. Fine. Next question. Which is the earlier philosophy? Earlier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ earlier ആയിട്ട് ഉണ്ടായത്. Buddhism, Buddha or Jaina? Question number 3. Jainism. Jainism. Jaina. Yeah. Jaina or Jainism? ഏതാ വേണ്ടത്? Jainism. രണ്ട് ശരിയാ. രണ്ടും ശരിയാ. അപ്പോൾ റോഷ്നി, ഫാത്തിമ ഹന്ന ആൻഡ് അർച്ചന എസ് നായർ. ഓക്കെ, അത് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആണ് ചോദിച്ചത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഓർത്തഡോക്സ് ഫിലോസഫിയുടെ നമ്മൾ അഷ്ടിക എന്നാ പറയുന്നത്. അഷ്ടിക, ASTAKA, അഷ്ടിക. ഹെട്രോഡോക്സ് അതിനെ എന്താണ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹെട്രോഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫീനെ എന്ത് വാക്കാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്? മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കാണ്. നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്. നാസ്തികയാണോ? നാസ്തിക. നാസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആള് എന്നർത്ഥം. അനഘ മനോജ്, അശ്വിൻ രാജേന്ദ്രൻ ആൻഡ് റോഷ്നി തോമസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 12. Who advocates സ്യാദവാദ? വാദം എന്ന മലയാളത്തിന്റെ സംസ്കൃതമാണ്. വാദം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് സ്യായവാദം. സ്യാദവാദം. ഈ സ്യാദവാദം ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് കൂടി പഠിക്കണം. ഞാൻ പറയാം. ഉത്തരം വന്നോ? അതിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് നോളജ്. എല്ലാവരും ജൈനിസം എഴുതുന്നത്. ജൈനിസം കറക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റാ. അപ്പൊ ഫാത്തിമ ഫറ, റോഷ്നി തോമസ്, അനുഗ്രഹജി. മോശമല്ല കുട്ടികള്. വിചാരിച്ചതിനെ കണ്ടും ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി അറിയാം. We'll move to the next slide, Prem. And you can always expect a question on founder. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടേക്കാം. Question number 18. Who founded Nyaya School? Who founded Nyaya School? അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂൾ ഫൗണ്ടറെ ചോദിക്കാം. Gautama is right.
അപ്പൊ അത് ഗൗതമ എന്ന് എഴുതണോ ഗോതമ എന്ന് എഴുതണോ? ഗോതമ എന്നാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് GOTAMA. അപ്പൊ സാംന GAUTAMA എഴുതി അതായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ആ സ്പെല്ലിംഗിൽ പ്രോപ്പർ നെയിം അല്ലേ, സ്പെല്ലിംഗിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അനഘ മനോജ് അനുഗ്രഹ ജി സാംന. Alright. Next 23. Which school talks about Prakriti and Purusha? ഞാൻ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യും. അതെ. സംഖ്യ അല്ലേ? പ്രകൃതി ആൻഡ് പുരുഷ സാംഖ്യ. ഓക്കെ. സാംഖ്യ ഫിലോസഫി. ആഷ്ലി ജേക്കബ് അനുഗ്രഹ ജി സാംന കെ. യെസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. വിച്ച് ആർ ദ 3 ഗുണാസ്? അതിൽ ഞാൻ 2 ഞാൻ പറയും, 1 അടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. 3 ഗുണാസ്. 1 രജസ്, മറ്റേത് തമസ്. 3ാമത്തെ പറയാം. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. സത്വ എന്നാണ്. സ്വാത്വികം. സത്വ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തില്, സ്വാത്വിക എന്ന് മലയാളം. അപ്പൊ അത് SATTVA ആണോ? അത് സ്പെല്ലിംഗ് കുഴപ്പമില്ല, ഏത് സ്പെല്ലിംഗ് ആയാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പ്രോപ്പർ നെയിം അല്ലേ? അപ്പൊ ഫാത്തിമ ഹന്ന സാംന കെ ഗൗരി ലക്ഷ്മി. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. 29. വാട്ട് ഡസ് വേദാന്ത മീൻ? വേദ അന്ത എന്നാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാൽ മതി. എൻഡ് ഓഫ് വേദാസ് ആണോ? യെസ്, എൻഡ് ഓഫ് വേദാസ്. അസ്മാ ബിന്ദ്. ഒറ്റ ആള് ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട്. അർച്ചന എസ് നായർ ആൻഡ് ഗൗരി ലക്ഷ്മി. അസ്മാ ബിന്ദ് നസീർ, അർച്ചന എസ് നായർ, ഗൗരി. ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് വി മൂവ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതില് വന്നോ, സ്ലൈഡ് വന്നോ പ്രേം? ഇല്ല. ഈ 31 to 36 ഏതെങ്കിലും ഒരു 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Has it come? ഇല്ല. It's just come. Yes, it's come. ഇതില് ജ്ഞാന, പ്രാമ, അപ്രാമ, സ്മൃതി, ദർശന, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിൽ അങ്ങനെ ഇൻട്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പൊതുവെ. നമ്മളൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് സ്മൃതി? മറ്റേതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 31 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ. 36 is what is സ്മൃതി? 31 ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അദ്വൈതവദ. Who advocated അദ്വൈതവദ. ഓക്കെ. മറ്റേത് ഇപ്പോ സ്മൃതി മെമ്മറി ആണോ? മെമ്മറി. യെസ്. അനഘ മനോജ് അദ്വൈതവാദ വേദാന്ത ഫിലോസഫി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 31 വേദാന്ത. Question 31 who advocated Vedanta school of philosophy. പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്പ് തരാം പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ, അത് വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഏത് പാരഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെന്റൻസ് എഴുതി വെക്കണം, 1-2. അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി വളരെ ഡൈവേഴ്സും പ്ലൂറലിസ്റ്റിക്കും, അങ്ങനെ എന്ത് സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ 1ാമത്തെ സെന്റൻസ് തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ജ്ഞാന, പ്രാമ ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. മറ്റു 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതാണ്, ഫിലോസഫി ദർശനം, വാലിഡ് നോൺ വാലിഡും. അത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കി 3 ചോദ്യങ്ങളും
വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു പോയിന്റുകൾ ഇന്ന് തന്നെ പോകുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെന്റൻസ്, 2 സെന്റൻസ്. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ജൈനിസം എന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ജൈനിസം എഴുതരുത്, ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതുക വേണ്ടത്. അതൊരു 3 സെന്റൻസ്, ബുദ്ധിസം ഒരു 3 സെന്റൻസ്. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത്, ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു പേജ്, നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ എഴുതണമെന്നില്ല, ഫുൾ പേജ് എഴുതണമെന്നില്ല. കാരണം ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് മറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിവിടാൻ പറ്റില്ല. സോ യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ യു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. You can create a very introductory sentence, 2 of them. Anyway, you will get only 1 question as a paragraph question from this. And so far, no essay question has been asked so far. പക്ഷേ ചോദിച്ചുകൂടാന്നില്ല, ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് എസ്സേ ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോളജ്. ഈ നോളജ് കോൺസെപ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടും നോളജിന്റെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ പറ്റിയിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല. വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ആൻസറാണ് ഈ 4th മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം, ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സ്മൃതി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക. കഴിയുന്നത്ര ടെർമിനോളജി സംസ്കൃതവും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അറിയെങ്കിൽ, അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസ്കൃതവും എഴുതാം, അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഐഡിയൽ kind of a combination, right? Samina, which school means thought of people? ഏതാണ് പ്രേം? Which school means thought of the people? ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതാണ്. Thought of the people. Thought of the people. People-ന്റെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ചാർവാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റാ. പീപ്പിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ചാർവാക സ്കൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഇത്ര പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. പേജ് 81 ശേഷമുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇലാബറേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. 9 സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഭാഗത്ത് ഇതുവരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഡോണ മറിയ തോമസ്, ഷുഡ് വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രമാണസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ എസ്സേ? ഈ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയർ ആണ് ചോദിക്കാൻ. പ്രമാണാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്കൂൾസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ്. പിന്നെ അർച്ചന നായർ, which is knowledge തൊട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ സർ? ആണ്. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഇലാബറേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ സ്കൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പിറകിൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ what you have studied, പഠിച്ചോ? അത് മതി, ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഒരു പാരഗ്രാഫ് അതിൽ ചോദിക്കുക. യു മെ നോട്ട് ഗെറ്റ് എൻ എസ്സേ, ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ എസ്സേ യു ഹാവ് എ ചോയ്സ്. അപ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തോന്നിയ എസ്സേ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ അതർ എസ്സേസ്. ശുഭം ഭവന്തു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രേം വായിച്ചാ? അത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ആയതുകൊണ്ട് ലേശം സംസ്കൃതമായി കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു. ശുഭം ഭവന്തു മീനിങ് ഗുഡ് ലക്ക്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ലക്ക്. സംസ്കൃതവും പ്രശാന്ത് സാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിന്നർ അനുഗ്രഹ ജി ആൻഡ് അനഘ മനോജ്. ഇതില് ഗൗരിയും റോഷ്നി തോമസും, ഗൗരി ലക്ഷ്മിയും റോഷ്നി തോമസും ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി ക്ലോസ് ബൈ. പക്ഷെ ഈ അനുഗ്രഹ ജിയും അനഘ മനോജിനും സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത്. സോ അനുഗ്രഹ ജി ആൻഡ് അനഘ മനോജ്, യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് മീ എ വാട്സാപ്പ് ഓർ വാട്ട് എവർ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മതി, നാളെയാലും മതി, നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കോളും. I want to know your college also, and also and a small write-up about how you feel about this. നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോഴും 23 ലൈക്കേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൽ 87 ഒരു 60 ലൈക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് പ്രശാന്ത് സാർ ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് സോ വെൽ. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഇത് വെച്ച് there is a video coming up for the question papers also. അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട്.
So please look into that. Adile Archana Nair wants, can you please explain language and colonialism, page 36, second module. Second module, page 36. Language and colonialism. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. കൊളോണിയലിസം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഓരോ അധികാര വർഗവും അവരുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഭാഷ അവരുടെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അത് കൊളോണിയലിസം എക്സെപ്ഷൻ അല്ല. അവരുപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജ്, നമ്മളെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജ്, ഞാൻ സ്ലം ഡോഗ് മില്ലറിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. മോഡ്യൂൾ 2 വീഡിയോ നോക്കേണ്ടി വരും. അതെ, അതിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു അമേരിക്കൻ കുട്ടിയുടെ സിനിമയായിരുന്നു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ ഒരു പേരിടില്ല. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കുട്ടിയുടെ സിനിമയാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കുറേ ടെർമിനോളജി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യും. അൺസിവിലൈസ്ഡ്, മീഡിയോക്കർ, അങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് പണ്ട് ഗാന്ധിജി ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യും. അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ എടാന്ന് വിളിക്കില്ല, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ എടീന്ന് വിളിക്കും. ഇതൊക്കെ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളായി വരുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ശിപ്പായി മ്യൂട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് അവരൊരിക്കലും പറയൂലല്ലോ, കാരണം അവർക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ അതുള്ളത്. മാത്രമല്ല, അവർ വിചാരിച്ച ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രം അർഹിക്കുന്ന ജനതയല്ല എന്നാണ്. ഈ കഥയും കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ബംഗാളിൽ ഭയങ്കര ഫാമിൻ ഉണ്ടായി, ഭയങ്കര വരൾച്ച ഉണ്ടായി, ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ചേർച്ചിൽ ചോദിച്ചത്, ഹാസ് ദാറ്റ് ഗാന്ധി നോട്ട് ഡൈഡ് എന്നാ. അപ്പോൾ പട്ടിണി. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ഓഫീസിൽ ഒരു സാധാരണ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് കീറി പറഞ്ഞ വേഷം ഇട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ കളക്ടറേറ്റിൽ കയറ്റിവിടില്ല നിങ്ങളെ. നേരെ പക്ഷേ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ടൈയോ കെട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാറിലൊക്കെ പോയി ഇറക്കി ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടും. അപ്പോൾ അത് മുതൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ്, അധികാരം ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത്. കൊളോണിയലിസം എങ്ങനെയാണ് അവർ അധികാരം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ശിശിര, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് യുവർ ആൻസർ എന്ന് എഴുതി. അത് ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിക്കാവോ? ബാക്കിയുള്ളവര് ഇത് നോക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് യു നോ വി ആർ റണ്ണിങ് ലേറ്റ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട്. I would like to place on record the effort made by my librarian Ashokan. അശോകൻ എൻ്റെ ലൈബ്രറിയനാണ്. ലൈബ്രറിയൻ എടുത്തു തന്നാണ് ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പക്ഷേ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. We have 3 question papers uploaded. ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് പ്രേം പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, ആ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. because you know those are the things that you need to definitely look in. Immediately ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലിങ്ക് കണ്ട് അത് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് അതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. You have 3 question papers discussed. അതിൽ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും you can contact Prem or me. I can give you the answer. അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ. Already 200 views. അപ്പോൾ നല്ല പോക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. So we can all look at it. So thanks to the librarian also is coming in. Yeah, thanks to Ashokan, my librarian. He has done the work. എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ I was in the class, exam hall. ശിശിര ദാസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. What is the difference between broad divisions? What is the difference between broad divisions of schools of philosophy? What are the broad divisions of schools of philosophy ആയിരിക്കും? സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ് ഡിവിഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പറയണം. അതായത് ഈ 9 സ്കൂളിൻ്റെയും ഓരോ സ്കൂളിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എസ്സേ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് പേജ് എഴുതേണ്ടി വരും. എന്നാലേ നമുക്ക് 9 സ്കൂളിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ല, ആരാണ് ഫൗണ്ടർ, എന്താണ് മെയിൻ ആശയം, അവരെന്തുമായിട്ടാണ്, അത് ആസ്തികാണോ നാസ്തികാണോ, പിന്നെ അവരെ ബേസിക് ഐഡിയ, അങ്ങനെ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ഓരോ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട്. 9 സ്കൂളിനെ പറ്റി എഴുതണം. ചിലത് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും, ചിലത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ ആഴനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതാം. എല്ലാം ഒരേമാതിരി എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല. Is that question clear, Shishira? I am not very sure. I think so. Is that what you asked? അതേപോലെ ഷർഫിന ബക്കർ is the first time she's reaching this. എന്തൊരു കഷ്ട ഷർഫിന. എന്തായാലും
ഇതിന്റെ ലിങ്ക്സ് മുഴുവൻ ഉണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്പേസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് 1 അത് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി. 9, 10, 11 വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് മുഴുവൻ ഉണ്ട്. എല്ലാം രാത്രി വെളുപ്പിച്ചോളൂ. കാരണം എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടത്, അതും കൂടി എന്തായാലും നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോ അഗൈൻ 9:30 കറക്റ്റ് ടൈം ആണ്. വി ആർ ഫിനിഷിംഗ് ടുഡേ ഓൾസോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹ ജി, അനഘ മനോജ് ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അല്ല ഗൗരി റോഷ്നിക്ക് അവർക്ക് നേരത്തെ സമ്മാനം കിട്ടിയതാ. അനുഗ്രഹ ജി ഒരാൾ 2 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കില്ല നമ്മള്. അതെ, അത് നമ്മുടെ ഒരു പേരും കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്ക് 3 പേർക്കാണ് സമ്മാനം. ഐ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി, ഇനി അവരും കൂടി വരുവേ, അതുകൊണ്ടാ. ഇറ്റ് ഇസ് അർച്ചന. So Archana S. Nair എന്നാണ് തോന്നുന്നു. So congrats all the winners. All 3 of you. നിങ്ങൾ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Contact me after your exam. And for all the others, best of luck for your exam. Thank you to wonderful exam. And പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ just put a word. That is just good enough. Benefited. അത് പ്രേമിന്റെ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യോ, മെസ്സേജ് അയക്കോ, വോയിസ് ഇടുവോ, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. പിന്നെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന്. We will seriously look into it. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 5th സെമസ്റ്റർ എത്തട്ടെ. 5th കഴിഞ്ഞു അവര്. 5th കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പരീക്ഷ എത്തട്ടെ. അതിൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് പ്രേമൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ശരി, ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ? എന്നിട്ടാണോ? പ്രേമന്റെ ബുക്കാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ശരി. എന്നാ പിന്നെ അതിനെ കുറച്ച് വീഡിയോസിനാക്കി വെക്കാം. അതെന്ന് പ്രശാന്ത് എനിക്ക് തരണം. ഏത് മറ്റേ ഇപ്പത്തെ പഴയ ബുക്കാണല്ലോ നിങ്ങൾ മാറ്റിയോ? ഇല്ല, മാറ്റിയിട്ടില്ല. സെയിം ബുക്ക്. ഓൾഡ് ബുക്ക് വി ആർ ഫോളോയിങ്. ഇത് ചെയ്തില്ല എന്റെ വി ഡൺ എ PPT. അതെ, അതാണല്ലേ. You had given me a PDF file. അത് തന്നെയാണല്ലേ. I'm using the same PDF file. Okay. എന്നാൽ ശരി, എന്നാൽ ഗുഡ് നൈറ്റ്. So good night. Have a great today and also greater tomorrow. And this like and dislike എന്തായാലും ഇട്ടിട്ടേ പോവാവൂ. And your comments also. Thank you. Best of luck. Thank you. Bye.